وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے اختیار کر کے انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر ایک اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے اجسام جیسے کہ سورج ہے، زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ موسم ہے، یہ سب چیز، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں۔ تو انسان بھی ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے۔ بڑی مشہور آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو انسان اپنی اس مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے مطابق اگر وہ عمل کرے گا تو اپنا مقصد تخلیق پورا کر لے گا۔ تو فرمایا کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، یقیناً یہ قرآن، مبالغے کا صیغہ ہے یہ لفظ قرآن، اور بھی نام ہے اس کتاب کے، برہان ہے اس کا نام، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، رحمت ہے، شفا ہے، یہ سب اس کے نام ہیں۔ تو یقیناً یہ قرآن یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے انسانوں کی، للتی ہے اقوام، جو بالکل سیدھا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں اس پر، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ یہ کس بات کی؟ کہ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا اتنا بڑا اجر ہے، اور ہمیشہ کا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے وہ، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا ان لوگوں کو جو نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، وہ بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ نہ موت آئے گی، نہ نعمتیں ختم ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کرے گا، نہ دکھ ہے، نہ بیماری ہے، نہ اور کوئی فکر ہے، یعنی کسی قسم کی فکر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور رہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی دوسری زندگی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جینا مرنا بس یہیں تک کا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب رہے وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، اعتدنا لہم، ان کے لیے تو ہم نے تیار کر رکھا ہے عذابًا الیما، دردناک عذاب تیار کر۔ تو محترم بھائیو، یہ آخرت کی فکر یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس
ज़िंदगी के हवाले से जो उसने हमें एक और देनी है इस ज़िंदगी के बाद, उसकी तैयारी करें। इस ज़िंदगी को इस्तेमाल इसलिए करें कि आखिरत की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो फरमाया कि जो लोग आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान नहीं रखते उनके लिए तो आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब हमने तैयार कर रखा। और फरमाया कि वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआहु बिल खैर, और इंसान शर की दुआ भी ऐसे मांगता है जैसे कि खैर की दुआ उसको मांगनी चाहिए। यानी कितना नादान बन जाता है इंसान कि सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते की तरफ रहता है, अपनी सारी ज़िंदगी उधर खपा देता है। यानी जो खैर मांगनी चाहिए उसके बजाय वो शर का तलबगार बन जाता है। वकानल इंसान अजूला, और इंसान बड़ा जल्दबाज वाक़ई, जल्दबाज चाहता है कि जल्द मुझे नतीजा मिले मेरी कोशिश का, मेरी जद्दोजहद का। हालांकि ये अभी हाफिज़ साहब पढ़ रहे थे कि वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नफ्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात, हम ज़रूर आजमाइश करेंगे तुम्हारी। यानी ज़िंदगी में आजमाइश लाजमी है, ईमान के साथ आजमाइश। किससे? मिनल खौफ वल जूइ, खौफ में मुब्तला करके, भूख में मुब्तला करके, व नफ्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात, और तुम्हें जानों में मालों में कमी करके, कारोबार में घाटे देकर हम ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। लेकिन वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, कि जब भी उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम हैं ही अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ हमें पलट कर जाना है। तो मैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें हैं, रहमत है। तो ये है कि आखिरत मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, यकीनन होगी, और वहाँ हिसाब किताब के साथ अजर दिया जाएगा। तो उसकी तैयारी और उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। तो फरमाया कि इंसान जो है वो शर को इस तरह से मांगता है जैसे खैर मांगनी चाहिए, और इंसान बड़ा जल्दबाज वाक़ई। वजालना लैला व नहारा आयतैन, और हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं ये दोनों, रात भी और दिन भी, दोनों के अपने अपने मकासद हैं, फ़ायदे हैं, जानदारों के लिए, बेजानों के लिए। और फरमाया कि फमहौना आयतल लैली, रात की निशानी को हमने तारीक बनाया है। वजालना आयतन नहारे मुबसिरतन, और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया। हमारी आंखों के सामने हम सब देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रात और दिन, उसकी बड़ी कुदरत का मुजाहिरा है ये दिन। देखिए ना, कोई इसको तब्दील नहीं कर सकता, किसी में ये मजाल है। तो हमने ये रात और दिन को दो निशानियां बनाया है। रात की निशानी को तारीक रखा है और दिन की निशानी को हमने रोशन रखा है। लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम यानी दिन की रोशनी में क्या करो, अपने रब के फजल को तलाश करो। देख ले, जैसे दिन तुलू होता है हर एक अपने अपने काम की फिक्र में लग जाता है, अपने रिज़्क़ की तलाश में, अपनी मसरूफियतों में शुरू हो जाता है। वले तालमु अदद सिनीन वल हिसाब, और इस रात और दिन की तब्दीली में एक और भी है चीज़, वो क्या है कि तुम शुमार करो, साल और महीनों का शुमार करो। यानी इसी से हम हफ्ता, महीना, साल ये सब शुमार करते हैं, इसी के ज़रिए से। वकुल्ला शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर चीज़ को हमने खोल कर बयान कर दिया। यानी जो चीज़ भी इंसान के लिए ज़रूरी है हमने इस किताब में, कुरान मजीद में, उसे खूब खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी ज़रूरत है इंसान को क्या है, हक़ और बातिल में फ़र्क करना। हक़ को अख्तियार करे, बातिल से अपने आप को बचाए, तो अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये है इंसान के लिए कि वो आखिरत की फ़िक्र के साथ ही कसर करे, उसकी तैयारी में लगा, और ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखे। यही मकसूद है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा।
वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन या शाफ़िल अमराद शमताना या हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअ-द-दीन या रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही